पावन हजूरी अंदर शोभायमान गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वडभागी जीव हाँ जिन्होंने सतगुरु की हजूरी च मिल बैठ के संध्या दे सजे हुए दीवान अंदर एकत्र हो के गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन गुर इतिहास सरवण करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कवि संतोख सिंह जी गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन बारे दर्शा रहे ने। गुरु नानक साहब महाराज मदरसे दे विच मौलवी दे कोलों फारसी पढ़न वास्ते जाते है। मौलवी जिहड़ा है गुरु नानक साहब महाराज नूं अल्फ लिखण वास्ते आखदा है। गुरु नानक साहब महाराज ने अपनी फट्टी दे उपर बड़ी छेती दे नाल वो सारे अखर जिहड़े वो लिख ले है। गुरु नानक साहब महाराज ने ये सारा कुछ सिख लिया है। चारे पासे गुरु बाबे की जय जयकार होन लग गई भी इन्नी छोटी उम्र दे विच इन्नी छेती दे नाल अरबी फारसी सिखण वाला बाल कोई आम नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अचानक कवि संतोख सिंह जी के कहे मुताबक अपने सुभाव नूं बदलिया है। चुप रहन लग गए ने। घर तो बाहर जाते एक दरखत के थले जाके चादर लैके लेट जाते, चुप चपीते घर आ जाते। जदों इदां कुछ दिन चुप रहन तो बाद पिता मेहता कल्याण दास जी ने तकिया ते बड़ी चिंता हुई। चिंता दे विच आन के उन्होंने मदरसे दे विच जाके मौलवी नूं आख्या भी मौलवी जी की पढ़ाता मेरे पुत्र नूं। वो किसी नाल बोलदा ही नहीं है, किसी नाल गल ही नहीं करदा, किसी दी गल सुनदा नहीं, चुप रहिंदा पिया है। तो जिवें आम करके चर्चा होंदी है उदां ही मेहता कल्याण दास कहंदे ने भी लगदा मेरे पुत्र नूं कोई भूत वगैरह चंबड़ गया है। जिहड़ा मौलवी है गुरु नानक साहब महाराज नूं देखण वास्ते पिता मेहता कल्याण दास जी दे नाल नाल गुरु नानक साहब महाराज नूं आण के तकदा है। की देखदा है सतगुरु साहब जी एक रुख दे थले लेटे हुए है, ऊपर उन्होंने चादर लई हुई है। मौलवी ने आण के सवाल किया भी हे नानक तू चुप क्यों है? देख तेरे परिवार नूं किन्नी चिंता है। देख आले दुआले दे लोग इकट्ठे होए है तेरियां गल्लां सुनन वास्ते, तेरा उपदेश लैण वास्ते, ते तुसी चुप करके बैठे हुए हो। कवि संतोख सिंह कहंदे भी गुरु नानक साहब ने कोई जवाब नहीं दिता। मौलवी दूसरी बार आखदा है, मौलवी कहंदा भी मेरे कहे ते बोलो ना, तानू खुदा दा वास्ता जे कुछ ते बोलो, क्यों अपने अंदर जिहड़ा है वो सारा कुछ लैके बैठे हुए हो, अपनी चुप नूं तोड़ो जरूर। जदों गुरु नानक साहब महाराज ये गल सुनते हैं मौलवी कहंदा भी खुदा दा वास्ता। हुण गुरु नानक साहब महाराज बोलते है ते बाबा की आखदा है? गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने भी मौलवी मैं चुप इस करके हाँ कि संसार नाशवंत है, समा लंघदा जा रहा है, परमात्मा की भगती कोई कीती नहीं, इदा करके जिंदगी बतीत हुंदी जा रही है। छेती दे नाल मौलवी अगों आखदा है, कहंदा नानक आ जिहड़ियां गल्लां तुसीं कर रहे हो ना, ये गल्लां बजुर्गां वालियां, तुसीं अजे बच्चे हो, तुसीं बच्चियां वालियां गल्लां करिया करो। तुसीं अजे खेडो मल्लो, अजे खुशियां मनाओ, जदों बजुर्ग हो गए ना फिर इदां दीयां गल्लां करियो, मरन मुरन दीयां गल्लां, फिर रब दीयां गल्लां करियो। अजे आ गल्लां करन दा कोई फायदा नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज फिर गिण के दसदे है, कहंदे मौलवी मान ला बंदे दी उम्र 50 साल है, मान ला कि जे 100 साल दी उम्र है तो 50 साल उहदे सौ के बतीत हो गए, अद्धी उम्र सुत्तियां लंघ गई। गुरु नानक साहब कहंदे भी बाकी बची जिहड़ी 50 साल दी उम्र है उहदे विचों 15 साल बचपन दे लंघ गए,
ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ? ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੇਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੀ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੈ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮਸਰ ਮੂਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗਿਰਫਤੇ ਦਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 721 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਯਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਯਕਦਮ। ਯਕਦਮ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕਦਮ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕਦਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਯਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਯਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਨਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਹਕ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਧਰਮ ਦੀਨਾ, ਨਾਮ ਸੋ ਜਾਚੇ ਹੋਏ ਅਦੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਏ, ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਉਹੀ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੇਡਣਾ ਮਲਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੌਲਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਲੋ ਉੱਠੋ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੋ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣ ਫਿਰ, ਜਨ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ। ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਪੇਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਰ, ਆਖਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਖੀਰਲਾ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਐ,
ਕੋਲ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚੋ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੇ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੌਤ ਫੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਨਾਥ ਜਬ ਮਾਰਗ ਮਾਹੀ, ਨਿਕ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨਾਥ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਏਦਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹਾਵਤ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ, ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਖਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਏ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਦੇ ਲੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਮਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਵ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਂਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡਿਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜ਼ਾਈਂ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਘੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਗੋ ਜੁਦ ਜੰਤਰਾ ਤ੍ਰਿਚਾ ਕਰਾਂ ਬਖਾਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਖਾਕ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਜੂ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਅੰਤ ਨਹਿ ਕਾਜੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖੱਚ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਕਰੋ।
सचमुच गरीबां दे दुख कट्टण वाले गुरु नानक साहब महाराज ने जदों ये बेनती सुनी है तो सतगुरु साहब गुरु नानक साहब महाराज ने हुण कृपा करनी शुरू की है। गुरु नानक साहब महाराज ने अपनी रसना दे नाल मिठे बचन बोले है ते बोल के ओदे उपर कृपा दृष्टि की है। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने मौलवी ये जड़ा मन है ना ये सोने की तरह है ते सचमुच सोने की तरह है पर इदां जिवें रेत दे विच खिल रहा सोना पिया होवे उन्होंने सहजे सहजे चुनना पैंदा है। ये विषय विकारां दे विच खिंडिया होया मन है। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने मौलवी इस अपने मन नूं नाम दी कुठाली दे विच पा के ते नाम दे जिवें कुठाली च पा के सोना जिहड़ा ना शुद्ध किया जांदा उहदी खोट कढ़ी जांदी है। सतगुरु कहंदे इस मन नूं नाम दी कठाली विच पा के अग बाल परमात्मा दी भगती दी प्रीत दी ते इस मन नूं शुद्ध करना कर। ते जिवें फिर सोने नूं गर्म करके खोट कढ़ के उहदे गहने घड़े जाते हैं ते गुरु नानक साहब कहते मौलवी जी अपने मन नूं शुद्ध करके हरि नाम दा गहना घड़ के अपने इस हिरदे दे विच धारण करना करो। सतगुरु गुरु नानक साहब कहते जे भगती दा श्रृंगार करोगे मौलवी जी लोक भी ते परलोक भी सुहेला हो जाएगा बल्कि तुहाडी दुनिया ते शोभा होवेगी। गुरु नानक साहब कहते मौलवी सतनाम दा जाप जपो। गुरु नानक साहब महाराज ने दुनिया नूं तारे सतनाम दे नाल है। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक साहब ने दुनिया नूं तारे सतनाम दे मंत्र नाल है। महाराज कहते ने मौलवी जी सतनाम दा मंत्र पढ़ो ताकि तुहाडे मन विचों हंकार दा नाश हो जावे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे ओ जेड़े पावन बोल सन ओ एक शस्त्र दी तरह सन जिन्हां दे नाल ओ मौलवी जेड़ा ओ विन्निया गया है। इवें करके फिर हुण मौलवी ने गुरु नानक साहब महाराज जी नूं नमस्कार कीती है। उन्हें गुरु नानक साहब महाराज जी दे अगे बंदना करके झुक गया। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपना पावन पवित्र उपदेश तलंग राग दा ये पावन शब्द जदों उन्होंने दृढ़ करवाया तो सचमुच वो जेड़ा मौलवी सतगुरु दे अगे नमस्कारां करदा है। गुरु नानक साहब महाराज जी दा उपदेश सुन के मौलवी दे मन विच परमात्मा दे प्रति प्रीत जाग पई। ਉਹਦੇ मन विचों विषय विकार जिहड़े सन हट गए खत्म हो गए दूर हो गए हैं। इदा करके फिर कवि संतोख सिंह कहते ने मौलवी सारी उम्र परमात्मा की भगती करता रहा मालिक नूं चेते करता रहा याद करता रहा उहदा सिमरन करता रहा ते अंत समय बैकुंठ दे विच गया भाव परमात्मा के घर विच चलिया जाता है। गुरु नानक साहब महाराज जी का अज भी वो तिलंग राग का शब्द आपां सारे पढ़ते हाँ जिवें सतगुरु ने मौलवी नूं उपदेश दिता उही उपदेश असीं अपने भी हिरदे दे विच धारण करन दा यतन करिए ताकि असीं अपने मनुखा जीवन नूं सफल बना सकीए। ये गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन इतिहास कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे हैं। किवें सतगुरु मदरसे दे विच मौलवी दे कोलों पढ़न गए किवें गुरु